یا اللہ، یہ کیسی زندگی ہے، کیسی دنیا ہے، یہ کیسے لوگ ہیں۔ کیا بات ہے مریم، میڈم نے اسے متوجہ کیا۔ اس نے بھیگی پلکوں کو اٹھایا۔ میڈم، میرے MBA کا آخری سمسٹر ہے۔ اس کے بعد میں کچھ سوچ سکتی ہوں۔ میری پڑھائی ڈسٹرب ہوگی۔ اس نے مہلت مانگی۔ بیٹا، گھر ہے، سکون ہے، رحم و تحفظ ہے۔ تمہاری اسٹڈی متاثر نہیں ہوگی۔ پلیز۔ اس نے سپاٹ نگاہوں سے عالم احمد کو دیکھا۔ فیروزے کو اس نے مکمل نظر انداز کر دیا تھا۔ ٹھیک ہے عالم صاحب، میڈم اس کا مقصد سمجھ گئیں۔ مریم کو اسٹڈی مکمل کر لینے دیں، رزلٹ پہ انشاءاللہ اپنے گھر میں دیکھے گی۔ بیٹا، ہم نے تمہیں بہت ڈھونڈا ہے، تم شاید ہماری محنت کا ثمر ہو۔ اب اس ہجوم بے کرام میں کھونا نہیں۔ مرنے والے کا ہم پر فرض ہے، اور فرض محبت جتنی جلدی ادا ہو جائے بہتر ہے۔ ایک تلخ ہنسی نے ہونٹوں کو چھوا۔ جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے تو کہیں سے کوئی سہارا نہیں ملتا، اور جب ہم گردش دوران سے نکل آتے ہیں تو زندگی تمام تر سہولیت کے ساتھ اپنا دامن پھیلاتی ہے۔ مریم سر جھکائے بیٹھی رہ گئی۔ بھاری لمس اس کے چھانوں پر ٹھہرا۔ دونوں جانے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ تھینک یو میڈم، جواب میں وہ سر ہلا کر رہ گئی۔ خدا حافظ کہہ کر وہ باہر نکل گئے۔ وہ زردہ سی بیٹھی رہ گئی۔ مقام حیرت تو تھا جن لوگوں نے گھربدری کی سزا دی، آج وہی لوگ میڈم خیالوں سے چونک کر وہ میڈم کی جانب متوجہ ہوئی۔ بعض دفعہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک غلط فیصلہ ساری عمر کے لیے پشیمان کر دیتا ہے، جیسے یہ لوگ۔ گھر تحفظ ایک لڑکی کے لیے اہم ضرورت ہے۔ اس دنیا میں کالی بھیڑوں کی کمی نہیں۔ ایک لڑکی جب تک بچ سکتی ہے، مردوں کے اس معاشرے میں لوگ بہرو بھر کر ملتے ہیں۔ تم ساری عمر ہاسٹل میں نہیں رہ سکتی۔ تم نے شادی کرنا ہے۔ یہ گھر اہم ضرورت ہے۔ میڈم، یہ لوگ اس وقت کہاں تھے جب میں تحفظ کے لیے سرگرداں پریشان تھی؟ اب میں بھی وہی ہوں، رشتے بھی وہی ہیں۔ آپ نہیں جانتی ان سب نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ اس کے آنسو بہنے لگے۔ میں جانتی ہوں یہ ان کی اعلیٰ ظرفی ہے کہ انہوں نے پہلے اپنی ذاتیوں کا ذکر کیا، پھر تلافی اور ہر جانے کا۔ مریم ہکا بکا رہ گئی۔ ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں، مگر ہوتے ضرور ہیں، جو زندگی کے لیے راحت بن جائیں۔ تم خوش قسمت ہو۔ ہمیں دیکھو، اس ہاسٹل میں رہنے والی بہت سی لڑکیوں کو دیکھو۔ ان کا پسماردہ چہرہ دکھوں کے رنگ میں دیکھو۔ گھر کی تلاش میں ایک مدت سے چل رہی ہیں، مگر گھر نہیں ملتا۔ تم جانا، ضرور جانا اس گھر میں۔ اب تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ تم سمجھدار، عاقل بالغ لڑکی ہو، تمہارا حق تمہیں مل رہا ہے، چاہے دیر سے ہی۔ وہ اسے سمجھا رہی تھی۔ ان کے اور افشاں کے خیالات بہت ملتے ہیں۔ اپنے روم میں آ گئی۔ افشاں اپنے جوڑوں کو بیگ میں رکھ رہی تھی۔ اس کا چہرہ اندرونی خوشی کے احساس سے دمک رہا تھا۔ زندگی کی اصل اور حقیقی خوشیاں بس ایک ہاتھ کے فاصلے پر تھیں۔ پرسوں اس کا نکاح تھا، اس نے اپنے گھر چلے جانا تھا۔ رضی بہت اچھا لڑکا تھا۔ وہ ایک گہرا سانس لے کر بیڈ کے کنارے پر پاؤں لٹکا کر بیٹھ گئی۔ ارے تم کب آئیں؟ افشاں ہٹ پر گھومی۔ جب تم مصروف تھیں، خود کو نارمل کیا۔ میڈم نے کیوں بلایا تھا؟ ایسے ہی، اس نے نگاہیں چرا لیں۔ تو تم نے انہیں پھر مایوس و ناکام لوٹا دیا؟ افشاں بیگ کی زپ بند کرتے ہوئے بولی۔ مریم چونک گئی۔ میرے یا میڈم کے سمجھانے کا تم پر کوئی اثر نہیں ہوگا، کیونکہ تمہارا دماغ انتقام کی آگ میں جل رہا ہے۔ مگر دل سے پوچھنا، اس میں نقصان کس کا ہے؟ مریم نے سر جھکا لیا۔ میں کیسے بھول جاؤں ماں کے دکھ، ان لوگوں کے حد تک آمیز رویے۔ چھت وہی ہوگی، مگر میرا احساس سے زیاں۔ سنو، خوش ہو جاؤ، میں اپنے لاسٹ سمسٹر تک یہاں ہوں۔ اس کے بعد جیسا تم چاہو گی ویسا ہی ہوگا۔ چلو۔ ہیں سچ؟ افشاں حیران ہوئی۔ 100%۔ اس نے اسے مطمئن کیا۔ افشاں نے اسے گلے لگا لیا۔ مجھے یہاں سے جانے کے بعد تمہاری بہت فکر رہتی مریم۔ تو تم مجھے جہیز میں ساتھ لے جاتی؟ وہ شرارت سے ہنسی۔ جی نہیں، تم اپنے جہیز سمیت اس دیالو کے ساتھ جدارو جو تمہارے عشق کا دم بھرتا ہے۔ نہیں، یہ عاشق کہاں آ گیا؟ میں نے نہیں دیکھا، اچنبھے سے اندازہ میں کہا۔ یہ دیکھو، مگر دیکھنے والوں نے دیکھ لیا ہے، اس نے شرارت سے کہا۔ وہی عاشق جسے تم ابھی ہری جھنڈی دکھا کر آئی ہو۔ ہیں؟ تمہیں کیسے خبر؟ کیا تم اس سے رابطے میں ہو؟ اس نے مشکوک نظروں سے دیکھا۔ افشاں گڑبڑا گئی۔ نہیں، مگر اس کے چہرے سے صاف لگتا ہے، دال میں کالا ہے۔ یقین نہ ہو تو وہاں جا کر دیکھ لینا۔ مریم سنجیدہ ہو گئی۔ یار چلو، کیا خریدنا ہے، یہ بات کی باتیں ہیں۔
मौजू बदल दिया। चलो, अफशान झुक कर शूज़ पहनने लगी। कुछ सोचते हुए मरियम भी अपना बैग चेक करने लगी। सुबह आलिम अहमद अम्मा जान से बात करके गए थे कि आप भाभी जान से बात कर लीजिएगा। रात चूँकि कदर देर से आए इसलिए अम्मा जान सो चुकी थी। रद्द-ए-अमल जानने के लिए उन्होंने आमना बेगम से पूछा, मेरी तो कोई बात नहीं हुई, मगर आपा जान सुबह से अपने कमरे में बंद हैं। और अम्मा जान का रद्द-ए-अमल वो भी गुस्से में है। कह रही थी कि क्या ज़रूरत है गड़े मुर्दे उखाड़ने की, घर की फ़िज़ा ख़राब होगी। मोमना कतई राज़ी नहीं होगी। वो धीरे धीरे मुझों के बाल खींचने लगे। और अगर इनका रद्द-ए-अमल इतना शदीद हुआ तो मैंने भी एक फ़ैसला कर लिया है। मरियम को इस घर में लाकर मरियम और बहरोज़ का निकाह कर देता हूँ और फिर इन्हें बाहर भिजवा देता हूँ। ना सामने होंगी ना इनके दिल जलेंगे। हालांकि दिल जलने वाली कोई बात नहीं है, इस घर में इसका भी हक है। इन्हें सोचना चाहिए। आमना बेगम हक्का बक्का रह गई। अम्मा जान तो शाइस्ता के लिए बहरोज़ का नाम ले रही हैं। शाइस्ता का जोड़ किसी और से भी बन सकता है। हमें भी अपने गुनाहों की तलाफ़ी और अज़ाला करना है। इनका लहजा कती था। आप जानते हैं ना कि अम्मा जान को अपने फ़ैसलों में इख्तलाफ पसंद नहीं है। मैं इख्तलाफ नहीं कर रहा, सिर्फ तरमीम की गुंजाइश निकलवा रहा हूँ। इनका लहजा हनूस सोच में डूबा हुआ था और आमना बेगम सोच रही थी, अम्मा का फ़ैसला अप्पाजान की खुशी और बहरोज़ की मर्ज़ी, ये तीनों सोचें टकराएंगी तो क्या रद्द-ए-अमल होगा। उन्होंने आगे का सोचकर एक गहरा सांस लिया। घर में एक जो मक्खी जंग शुरू हो चुकी थी। सुबह मोमना बेगम अम्मा जान के साथ तख्त पर नज़र नहीं आई तो आलम अहमद इनके कमरे में चले आए। सोते हुए चेहरे के साथ वो गहरी सोच में गुम थी। भाभी जान आठ पर वो चौंकी और आलम अहमद को देखकर सर झुका लिया। नाराज़ हैं वो मुझसे। वो इनके सामने बैठ गया। बेशक आपको नाराज़ होने का हक है भाभी जान। अम्मा जान ने आपको बता दिया होगा, भाई की ज़िंदगी में जिसकी गुंजाइश ना निकल सकी, इसके लिए जगह निकालनी पड़ेगी। वो आपका सरदर्द नहीं होगी, आपके सामने नहीं आएगी। मैं बहुत जल्दी से इस घर से रुखसत कर दूंगा रिश्ता देखकर। मोमना बेगम ने तिरछी निगाहों से इन्हें देखा। वो बहुत तनहा है, हॉस्टल में रहकर नौकरी करती है। इसका भी घर है। अफसार भाई से बेशक गलती हुई थी, मगर बाज़ गलतियों का खमियाजा पूरी उम्र भुगतना पड़ता है। इस ख़ानदान का खून है, वो इज़्ज़त है। और उन्होंने धीरे से सर झुका लिया। अफसार भाई की ख्वाहिश थी कि इनकी बेटी को इस घर में तहफ़्फ़ुज़ मिल जाए। अगर लड़का होता तो इस दुनिया में हाथ पाँव मार कर अपनी जगह बना लेता, मगर ज़ात की बेटी है और नसीब और इसकी इज़्ज़त से डर लगता है। आलम अहमद ने इन्हें देखा। वो सर झुकाए तस्बीह के दाने गिरा रही थी। गए वक्तों में जो इनका तनतना और क्रोफर था ख़त्म हो गया था। सर भाई की वफ़ात के बाद वो सरापा बदल गई थी। शायद इनके अंदर कहीं मलाल था। इनके कदमों पर कंधों पर तीन जवान बेटियों का बोझ भी था, जिनके रिश्ते तय ही नहीं होते थे। इनके सर झुक गया था। शायद इन्हें भी अपनी ज़्यादती का एहसास हो गया था, या फिर इस बात का यकीन वो किसी की बद्दुआओं के हिसार में है। अब बताएं आपकी क्या मर्ज़ी है। उन्होंने गहरा सांस लिया। मेरी मर्ज़ी क्या पूछते हैं आलिम अहमद। शोहर के बाद तो वैसे भी औरत की हैसियत में कमी आ जाती है, और फैसला तो तुम कर ही चुके हो। इस फैसले में मैं आपकी मर्ज़ी भी शामिल करना चाहता हूँ। अफसार ने बहुत बुरा किया है। सोत का रिश्ता बहुत बुरा है, बहुत आला ज़र्फ़ बनना पड़ता है। मैं शायद फ़राइग़ दिल नहीं, अगर होती तो अफसार की ज़िंदगी में ही इसे कबूल कर लेती। मोहब्बत बहुत खुद गर्ज होती है आलम। जाने क्यों इनकी आंखें भीग रही थी। आपको शौक़न बर्दाश्त नहीं करनी, सिर्फ सौतेले रिश्ते को बर्दाश्त करना है। मोमना बेगम चौंक कर इन्हें देखने लगी। हाँ, इसकी माँ का इंतकाल हो गया है। वो बरसों से इज़्ज़त की बका के लिए भटक रही है। फिर लड़कियाँ कब सारी उम्र के लिए घरों में रहती हैं। आप हर्ट ना हों, यकीन करें कि आपका इससे कोई राब्ता नहीं होगा। अम्मा जान से पूछ लो। इनके चेहरे पर कुछ रकम नहीं था। शुक्रिया, शुक्रिया भाभी जान। वो जाने के लिए खड़े हो गए। अल्लाह आपको इस नेकी का अजर ज़रूर देगा। वो तशक्कर अमेज़ अंदाज में इन्हें देखते बाहर निकल गए। नेकी का अजर। उन्होंने गहरा सांस लिया। शायद ये नेकी इनके लिए ज़्यादा राह बन जाए। इनकी आंखें भीगी, इनकी शाइस्ता का घर बस जाए। बेहद दिल गिरफ्ती से सोचा, तूने मैदान मार लिया। वाकई दिल वाला है। तयम्मी की जानब से किसी भी रद्द अमल के बगैर मरियम इसी घर में आ रही है। इसके सेमेस्टर ख़त्म होने का इंतज़ार था। घर में सबको मरियम की आमद और इसके रिश्ते के मतलब पता चल गया था। एक और बहन, एक और कज़न, एक और लड़की। आमिर ने सर पीट लिया। कितनी लड़कियां आएंगी इस घर में? अभी तो तुम्हारी बीवियां भी आएंगी। बहनों की नाशुक्री करते हो। शाइस्ता को बुरा लग गया। बहरोज़ भाई कैसी है वो?
جھگڑالو تو نہیں ہے؟ ہمارے ساتھ مکس اپ ہو جائے گی نا؟ سب سے زیادہ ملنے کا اشتیاق نتاشا کو تھا۔ شائستہ، زیریں اور ہما کی جانب سے غیر معمولی خاموشی تھی۔ آپ کو اپنے پلیٹ فارم سے ایک کیس اور جیتنا ہے۔ عامر کو سی ڈی پلیئر کی جانب متوجہ دیکھ کر نتاشا اس کی طرف جھک کر سرگوشی میں بولی، کیسا کیس؟